தெரியாது மேடம். No. Yes, I do. Especially during for kids. No. தெரியாதுமா. I don't know. Mental disorder. It's a sort of ailment where the brain is underdeveloped. தெரியாது. Mentally challenged. Very sad disease. No. No, I don't. எனக்கு தெரியாதுங்க. புரியவே இல்லை எனக்கு என்ன. No. Inability to speak efficiently and properly like others. We have no idea. Disability. Yes, I do know that it's a neurological defect. I think it's a developmental disorder. இல்லை நமக்கு தெரியாது. I don't know. No. இல்லை. No idea. தெரியாது. I don't know. It's something that happens to kids, right? It's A kind of an imbalance. Mental disease. தெரியாது எனக்கு. இல்லை. No. Which retards the growth, mental growth. I don't know. தெரியாதுங்க. Autism is a childhood developmental disorder. For children with autism, if you really want to diagnose them by looking at them, that is not going to happen. Because, you cannot identify by just looking at them. You have to observe them and you have to be with them to identify that they have some problems. So that is very important. Because they don't look anything different from their other typical children counterparts do. ஆட்டிசம்ங்கிறது வந்து எஸ் இன் மெடிக்கல் டேர்ம்ஸில் நியூரலாஜிக்கல் டிஸார்டர் டெவலப்மெண்டல் டிஸார்டர் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம். இட் இஸ் நாட் அ டிசீஸ், இது ஒரு கண்டிஷன், இது லைஃப் லாங் கண்டிஷன் தான். நம்ம அந்த கண்டிஷனில் அவங்களுக்கு எங்கெல்லாம் லேக்கிங்காக இருக்கோ அதை பேட்ச் அப் பண்ணி அவங்கள நியர் நார்மலாக எப்படி கொண்டு வந்து நம்மளை மாதிரி வாழ வைக்க முடியும்னா யோசிக்கணும். ஆட்டிசம் பசங்க எல்லாருமே வந்து என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப டிவைன் சில்ட்ரன். Autism is a condition which is in alarming rise in the contemporary world. I would say, like recent Indian statistics, 1 in every 100 child is autistic. There are many countries which have more alarming autistic proportions in their general population. For example, South Korea, they have 1 in 37 children is autistic there. So according to the recently available statistic, over 1 crore of population is autistic. But when we wanted to say that is this the condition which has got the required attention, I won't think so, because there are many children who are in need of support services. Right from the early identification, diagnosis, intervention, we need to really act on. The basic symptoms of autism which you can see is, we call it as triads of autism, which means they have problems in communication, especially any forms of expression is affected in autism, be it talking, be it writing, be it having some non-verbal gestures. All forms of expressions are affected. Number 2 is they have immense challenges in socialization. They have difficulties in mingling with their peer group. They have difficulties in behaving themselves in a crowded environment. These are all the challenges, primarily because of the sensory modulation they have. The third thing is behavioral problems. So these are the 3 core features of autism, but we always say every kid is unique and no 2 kids are alike in this spectrum. இப்போது நம்மளுக்கெல்லாம் வந்து செல்ஃப் இருக்குது, நான் என்னோட அப்படிங்கிற ஈகோ இருக்குது. அவங்களுக்கு அது இல்லவே இல்லை. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஒரு குழந்தை, ஒரு ஆட்டிசம் சைல்டு வந்து தண்ணி வேணும் அப்படின்னு நினச்சா தண்ணி வேணும் அப்படின்னு கேட்காது, தண்ணி வேணுமா அப்படின்னு கேட்கும். அதோட செல்ஃப் வந்து அதுக்கிட்டேயே இல்லை. அதோட செல்ஃப் வந்து எல்லார்கிட்டையும் பார்க்கும். அதே மாதிரி ஒருத்தருக்கு காலில் புண்ணு இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க, உடனே வந்து தனக்கு அந்த புண்ணு இருக்கிற மாதிரி அந்த புண்ணை தடவி ஐயையோ அப்படிங்கும். அந்த மாதிரி செல்ஃப்லெஸ், ஈகோலெஸ், டிவைன் பீப்புள் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆட்டிசம் மட்டும்தான் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லலாம். அதுதான் அவனோட ப்ளஸ்ஸும் அதுதான் அவனோட மைனஸும். அவங்களுக்கு தனியாக ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பிஹேவியரல் இஷ்யூஸ் இருக்கும்.
ஓட்டம் இருக்கும், பிடிவாதம் இருக்கும், அழுகை இருக்கும். இதுக்கெல்லாம் என்ன ரீசன் அப்படின்னா அவங்களுக்கு எக்ஸ்ப்ரெஸ் பண்ண தெரியல. ஈவன் பேரண்ட்ஸாலையும் புரிஞ்சுக்க முடியல. தன்னை யாரும் புரிஞ்சுக்கலையே, தன்னோட வலி வேதனையை யாரும் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இல்லையே அப்படிங்கிற ஒரு எக்ஸ்ட்ரீம் ஒரு உணர்ச்சி தான் வந்து கோபமாகவும் அழுகையாகவும் ஆர்ப்பாட்டமாகவும் அக்ரெஷனாகவும் வெளியில் வருது. அந்த குழந்தைய ஏன் புரிஞ்சிக்கலை அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து பேரண்ட்ஸ் கிட்ட அக்செப்டன்ஸ் இல்லை. இனிஷியலாக கொஞ்சம் வந்து ப்ராப்ளம்ங்கிறது எங்களால் அக்செப்ட் பண்ணிக்கவே முடியல. ஏன்னா ஃபிசிக்கல் அப்பியரன்ஸு எல்லாமே ரொம்ப நார்மலாக இருந்ததுனால அதை டைஜஸ்ட் பண்ணிக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது. என் ஃபேமிலியில் எப்படி ஒரு குழந்தையா? அதெல்லாம் இல்லை. எங்கள் ஃபேமிலியில் அப்படிலாம் யாருமே இல்லை. எல்லோரும் நல்லா படித்தவங்க, ஐஐடிஎன் தான், இன்ஜினியர்ஸ் தான், டாக்டர்ஸ் தான், எல்லா ஃபேமிலியிலையும் பார்க்குறோம். அக்செப்டன்ஸ், இதுதான் என் குழந்தை, இதுதான் என் வாழ்க்கை அப்படின்னு அதை ஒத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா இட்ஸ் a வெரி பியூட்டிஃபுல் ஸ்டேஜ். எனக்கும் வந்து கொஞ்சம் டைம் ஆச்சு. இது வந்து ஒரு நாள் 2 நாள் நடந்த ஒரு விஷயம். இது ஒரு ப்ராசஸ் ஆஃப் 5 years 7 years 8 years வந்து தான் எனக்கு வந்து இந்த டிப்ரெஷன்ங்கிறது மாறி அக்செப்டன்ஸுக்கு வந்து ஃபேமிலியில் ஃபஸ்ட்டு நம்ம அக்செப்டன்ஸ் பண்ணிக்கிறோம், இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம். அதுக்கப்புறம் ஒரு ஏஜ் வருது. 3 years வந்த உடனே ஒரு ஸ்கூலில் போடுறோம் குழந்தைய. அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து வாட் யூ ஆர் எக்ஸ்பெக்டிங் இஸ் அப்பார்ட் ஃப்ரம் அக்செப்டன்ஸ் இன்க்ளூஷன். அந்த குழந்தைய எந்த ஸ்கூலில் இன்க்ளூட் பண்ணுவாங்க, என் குழந்தைக்கு இந்த மாதிரி டிசபிலிட்டிஸ் இருக்குது, நான் எங்கே கொண்டு போய் சேர்த்துறது? அப்போ தான் முதல்ல தேட ஆரம்பிக்கிறோம். இன்னொரு பேரண்ட்ஸ் கிட்ட பேசுகிறோம், எந்த ஸ்கூல்ஸில் எடுத்துக்கிறாங்க, இப்போ என் பையன் பேச மாட்டான், ஹீஸ் நான் வெர்பல், இந்த ஸ்கூலில் எடுத்துக்கிறாங்களா, இல்லை அவங்க வச்சுப்பாங்களா, ப்ரீகேஜி போட்டிருக்கியா, இந்த மாதிரியெல்லாம் யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறோம். 2.5 yearsல ஹி ஹேட் அ ப்ராப்ளம்னு கண்டுபிடிச்சோம். அது ஏன்னா ஸ்கூலில் வந்து இஸ் நாட் சிட்டிங்னு சொன்னாங்க. அதனால அதுக்கப்புறமா டாக்டரை கன்சல்ட் பண்ணி ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி, ஸ்பீச் தெரப்பியும் போயிட்டுருந்தோம். நார்மல் ஸ்கூலிங் இல்லாததுனால அதான் ஸ்கூலில் உட்கார இல்லைன்னு சொல்லி ஸ்கூல்லேருந்து அனுப்பிச்சிட்டாங்க. நார்மல் ஸ்கூல் மாதிரி நரகம் அவங்களுக்கு இல்லவே இல்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு நிறைய ஆடிட்டரி சென்சிட்டிவிட்டி இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பட்டர்ஃப்ளை பறக்கிற சத்தம் அவனுக்கு கேட்கலாம், நம்மளுக்கு கேட்காது. பலூன் உடைக்கிற சத்தம் காது கிட்ட வச்சு உடைக்கும் போது நம்ம அப்பாங்கலாம், ஆனால் அவன் திரும்பி பார்க்க மாட்டான். அந்த மாதிரி வெரி 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 இம்பேலன்ஸ் இருக்கும் அவன் பாடியில். அதை வந்து யாராலையும் புரிஞ்சிக்க முடியறது இல்லை இனிஷியலாக. ஒன்ஸ் ஆட்டிசம் இந்த குழந்தைக்கு இருக்குது, ஓகே சம்திங் ப்ராப்ளம், ஓகேன்னு அக்செப்ட் பண்ணி அதுக்கு என்னென்ன ரெமெடிஸ் இருக்குது, யாரை அப்ரோச் பண்ணணும் அப்படின்னு போகிறவங்களால மட்டும்தான் புரிஞ்சுக்க முடியும். அதே சமயத்தில் கிராமத்துலேருந்து வர ஒரு பேரண்ட்டு கூட ஈஸியாக ஓப்பன் அப் பண்ணுற மாதிரியும் பார்க்குறோம். இந்த 2 எண்டுமே இருக்குது, 2 எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டும் இருக்குது. ஒன்ஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த ஃபேமிலியில் அந்த மதரால் அந்த குழந்தைய ஈஸியாக புரிஞ்சுக்க முடியும். My daughter is 10-year-old now. Actually, when she was about 18 months old, most of her milestones were delayed. Like her walking, her sitting, in fact even crawling, she crawled only after 12 months. So we consulted a developmental pediatrician. She was diagnosed with a problem called developmental delay. எவ்வளவு சீக்கிரம் கண்டுபிடிக்கிறீங்கிறது இருக்குது, எவ்வளவு சீக்கிரம் அதை அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு தெரப்பீஸ் கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்கிறது இருக்குது. ரொம்ப சீக்கிரம் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு தெரப்பீஸ் ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா நிறைய இம்ப்ரூவ்மெண்ட் அவங்ககிட்ட பார்க்கலாம். அவனோட நீட்ஸுக்கு ஸ்பீச் வரும், ஓரளவு பியர் குரூப் இன்ட்ராக்ஷன் இருக்கும்,
நல்லாவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பார்க்க முடியும். கொஞ்சமாக தெரப்பிஸ் போகும்போது ஃபஸ்ட் திங் வந்து என்னென்னா, அந்த மாதிரி மதர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் தன்னை மாதிரி வர்ற 4-5 மதர்ஸை பார்த்து இன்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஒரு மனசில் இருக்கிறதெல்லாம் கொட்டி பேசும்போது, ஓகே இந்த மாதிரி பிரச்சனை நம்மளுக்கு மட்டும் இல்லை, நிறைய பேருக்கு இருக்குது, எல்லாருமே ஃபேஸ் பண்ணுறாங்க, ஓகே. அப்போ அது மட்டும் இல்லை, ஷேரிங் த எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு விதமான அனுபவங்கள் இருக்கும். அதை வந்து ஒவ்வொரு மதரும் உட்காந்து ஷேர் பண்ணும்போது நிஜமாக அவங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூடு வரும் லைஃப்பில். So now she has achieved almost all the milestones with all interventions and therapies except speech. Speech, she is non-verbal, but she speaks. She is very receptive, very expressive, but she speaks with sign language and gestures. இப்போ வந்து அவன் வந்து அந்த நீட்ஸுக்கு கேட்பான், மற்றபடி இன்னும் அந்தளவுக்கு ஏஜுக்கு தகுந்த மாதிரி பேச்சு வரல. என் குழந்தை ஆட்டிசம் அப்படின்னா அந்த குழந்தைக்கு வந்து என்ன திறமை இருக்குது, எப்போ கொண்டு வரது அப்படின்னே வந்து பேரண்ட்ஸ் முட்டிட்டு வந்து கஷ்டப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லை. ஆனால் அவனுக்கு இருக்கிற டேலண்ட்டை அந்த குழந்தை சரியான டைம் வரும்போது அதே எக்ஸ்போஸ் பண்ணும். அந்த டேலண்ட்டை வந்து எப்படி வந்து ப்ராப்பராக வெளியில் கொண்டு வரலாம், அதுக்கான சரியான டீச்சர்ஸை ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறது. சில சில்ட்ரன் கிட்ட ஏதாவது ஒரு டேலண்ட் இருக்கும், மியூசிக்கில் நல்ல திறமைசாலியாக வரதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு. அதுக்கப்புறம் வந்து ஆர்ட்டில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும், நல்ல அழகாக படம் வரைவாங்க, சிலருக்கு ரொம்ப அழகாக பெயிண்டிங்கில் இருக்கும். சம் ஆஃப் தெம் ஆர் குட் அட் மேத்தமேட்டிக்ஸ். அதை ஏன்னா அந்த மேத்தமேட்டிக்ஸ்னு வரும்போது அவனுக்கு ஸ்கூல் லெவலில் தான் அதை நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்குமே அதை சேனலைஸ் பண்ணுறதுக்குமே ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. சில சயின்ஸில் வந்து நல்லாவே நாலேஜ் இருக்கும், அது இன்பானாகவும் இருக்கும். அது சில விஷயங்கள் வந்து ஆட்டிசத்தை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்பிளைனே பண்ண முடியாது. அவனுக்கான ஃபீல்டை அவன் தான் சூஸ் பண்ணுவான், நம்ம சூஸ் பண்ணணுங்கிற அவசியமே இல்லை. என்னை பொறுத்த வரைக்கும் என்னோட அனுபவத்தில் 99.9% ஆஃப் ஆட்டிசம் சில்ட்ரனுக்கு மியூசிக் ரொம்ப 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 பிடிக்கும். பாட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டு, அதனால் ஓடி ஸ்பீச் தவிர மியூசிக் கிளாஸ் போயிட்டுருக்கான். ஷாம சுந்தர மதர மொஹராதே கூப்பால் சங்குச்சத்த கதாதாரி ராதே கூப்பால் ஷாம சுந்தர மதர மொஹராதே கூப்பால் சங்குச்சத்த கதாதாரி ராதே கூப்பால். அவங்களுக்கு மியூசிக்கான ஒரு தனி காது உண்டு அப்படிங்கிறத ஆணித்தரமாக சொல்லலாம். பாட இருப்பவர் திரு கிருஷ்ணகுமார், வயலின் வாசிக்க இருப்பவர் திரு கார்த்திக், மிருதங்கம் வாசிக்க இருப்பவர் திரு கௌதமன் அண்ட் கஞ்சிரா வாசிக்க இருப்பவர் ஜெய்தீப். இதில் வந்து வயலினிஸ்ட்டை தவிர்த்து மற்ற எல்லாருமே ஆட்டிச நிலையில் இருப்பவர்கள். ஆட்டிசம் பெண்களை விட ஆண்களை அதிகமாக பாதிக்கிறது. இன்னும் இதற்கான காரணம் அறியப்படலை. அவங்க எந்த விதமான பக்கவாதிய கருவிகளையுமே கூட ஜஸ்ட் லைக் தட் அவங்களால வாசிக்க முடியும். என்ன லாங்குவேஜாக கூட இருக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்பானிஷில் இருக்கிற ஒரு ஆட்டிசம் குழந்தை
தமிழ் பாட்டை கேட்டு அப்படியே பாட முடியும். அவங்களுக்கு அந்த மியூசிக்கல் நோட்ஸ் அண்ட் சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான். நம்ம தான் லாங்குவேஜு மீனிங்கு நம்மளுக்கு அப்படி நம்ம ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறதுனால பிரெயின் வந்து அப்படியே எடுத்துக்கிறது இல்லை. ஸோ அவனுக்கு வந்து உள்ள அர்த்தமோ எதுவுமே வேண்டாம். அவனுக்கு மியூசிக் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் அந்த நோட்ஸ் மட்டும்தான் அவனுக்கு வேணும். சாதாரணமாக மியூசிக் கிளாஸ் அனுப்பிச்சா என்ன பண்ணணும், டீச்சர் பாடுவாங்க, நம்ம திருப்பி அதை வாங்கி பாடுவோம், பாடி லேர்ன் பண்ணிவிட்டு வருவோம். ஸோ அப்போ அது மியூசிக் டீச்சிங். மியூசிக் தெரப்பின்னு ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னா, வர்றதில் பெரும்பாலான குழந்தைகள் நான்வெர்பல் குழந்தைகள். ஒரு வார்த்தை கூட வாயை திறந்து பேச மாட்டாங்க. ஆனால் அவங்க உட்காந்து மியூசிக்கை உள்வாங்கி ரசிச்சுட்டு போவாங்க. அதோடு முடிஞ்சிடுமா? இல்லை. அவங்க உள்ளே வாங்கிட்டு போகிற மியூசிக் வந்து அவங்கள அறியாமல் அவங்கள கரெக்ட் பண்ணுறது. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நத்திங் பட் சயின்ஸ். மியூசிக் அண்ட் சயின்ஸ். அவங்களுக்கு வந்து ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகுது. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்த ஒரு விஷயத்தை தனக்கு பிடிச்ச மியூசிக்கை உள்வாங்கும் போது ஹைப்பர் ஆக்டிவிட்டி கம்மியாகுது. அதனால் நல்லா உட்கார ஆரம்பிச்சிடுவான். அப்புறம் வெயிட்டிங் டாலரன்ஸ் இருக்காது. சிட்டிங் டாலரன்ஸ் வந்தாலும் வெயிட்டிங் டாலரன்ஸ் இருக்காது. இப்போ ஒரு பஜனுக்கும் அடுத்த பஜனுக்கும் இடையில பிரேக் விட்டு நிறுத்தி நிதானமாக பாடும்போது ஸோ அடுத்து அந்த வெயிட்டிங் டாலரன்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இம்ப்ரூவ் ஆகுது. Music therapy has had a very calming effect. Like at times when she is very aggressive, she is a little angry, all the tantrums and all, when we switch on the music video, she immediately listens to the songs and she slowly calms down, and again she gets back her balance. We try to involve training with all the functional activities at home itself, and so she is much better. Like she has achieved lot of milestones. So with this all this continuous training, hopefully she will reach a very good stage. The next is colleges, and right now very few awareness தான் சொல்லுவேன் நான் about collegesல எடுத்துக்கிறாங்களா இல்லையா. நிறைய சந்தேகங்கள் பேரண்ட்ஸ்குள்ளேயே இருக்குது. NIOS 12th முடித்தோடனே பேரண்ட்ஸ் கேட்குறது, எந்த பிரின்ஸிபல்கிட்ட போய் எந்த காலேஜில் மேடம் நாங்கள் போடுறது, எந்த காலேஜில் எல்லாம் எடுத்துப்பாங்க, அவன் வெர்பலாக இருக்கானா நான் வெர்பலா, இல்லை நான் டிஸ்டன்ஸ் எஜுகேஷனில் பண்ணணுமா. ஸோ இம்மீடியட்டாக வந்து வாட் ஐ திங்க் இஸ் இன்க்ளூஷனோட அல்டிமேட் இஸ் இன்க்ளூடிங் தெம் இன் காலேஜஸ் அப்படிங்கிறதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு பிளேபால், ஒரு ஜஸ்ட் ஒரு நல்ல ஃப்ரெண்டாக அவங்கள அக்செப்ட் பண்ணி புரிஞ்சுக்கிற ஃப்ரெண்ட்ஸாக இருந்தாலே போதும். அந்த ஸ்டேஜில் தே குட் வெரி வெல் கிளைம்ப் அப். You can't make them absolutely normal, but you can really make them near normal. I would say catch them young, the sooner the better always. If you identify them young and given all the interventions, they are really going to be good like any other kid. That is possible as of now. I support autism awareness. There's a very interesting idea about autism and spirituality. I've been speaking to a lot of people who are researching on this, and it's very intriguing to know that these people could be on a much higher plane. Probably we are not fit enough or knowledgeable enough to understand their language and their world. So let's do it for autism. In a lot of ways, if you interact with them, you will realize that they exhibit much more superior intelligence and qualities than us. So I think we need to create that awareness. Let's do this for autism. And I support autism awareness campaign. பிறந்த குழந்தை அதனுடைய டெவலப்மெண்ட்டை பார்த்து இது நார்மலாக இல்லையே, இது ஆட்டிசமாக இருக்குமோ அப்படின்னு பேரண்ட்ஸுக்கு அதை பற்றின ஒரு அவேர்னஸ் வந்து அவங்க டாக்டர்கிட்ட போகணும். Let us support for autism. Hopefully all of us together hand in hand will stand up for this great cause and help fight autism. I support autism awareness. I support autism awareness. Let's do it for autism.